السلام علیکم ناظرین. رانا عبدالرزاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ان کے پاس چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ ہمارے عمران خان نے کیا کل انٹرویو میں کہہ دیا کہ انڈیا اور پاکستان وہ بھارت جو بنگلہ دیش وہ ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی بات لگی ہے, وہ کیوں آگے نکل گئے اور ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس نے یہ صحیح بات کی ہے. ہم 75 سالوں میں اپنی انا کے چکر میں رہے ہیں, اپنے پیٹ بھرنے کے چکر میں رہے ہیں, اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے چکر میں رہے ہیں. قومی غیرت اور قومی جو فرائض تھے ان کو ہم نے نبھایا ہی نہیں, اور ہم لوگ اپنی انا کے چکر میں گھومتے رہے ہیں. تو ہمارے تو بہت سارے جو سینئر سیاستدان میں یا سینئر صحافی ہیں وہ تو پاکستان کو بڑا چڑھا کر دکھاتے ہیں. تو ہمارے سابقہ وزیر اعظم نے وہ لٹے ڈبوتے کہہ دیا کہ ہم بالکل پیچھے چلے گئے, جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سابقہ. ہاں تو اس میں کیا شک ہے؟ 71 میں آپ نے کیا کیا تھا؟ ڈھاکہ فال ہو گیا, اس کے بعد ضیاء الحق آ گئے, اس نے افغانستان کی جنگ لی ڈالر کے لیے. پھر مشرف آ گیا, اس نے بھی ڈالر کے لیے جنگ لڑی ہے 9/11 کی. آپ لوگ تو غلام ہیں دوسرے لوگوں کے, ان کے مفادات کے لیے لڑتے رہے ہیں. آپ نے اپنے مفادات کے لیے کب لڑے ہیں آپ لوگ؟ ایک اور پھر سوال آپ نے اچھا چھیڑ دیا کہ افغانستان کی جنگ, لیکن آج ایک بہت عجیب واقعہ ہو گیا کہ افغانستان میں پاکستانی جو ناظم الامور ہیں یا جو بھی وہاں ہمارے کونسل کے لوگ ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور پاکستان نے احتجاجاً وہاں سے بلا لیا. تو افغانستان میں تو خون ریزی ابھی بھی ہے, اس سے تو اچھا امریکہ وہاں رہتا تو کچھ نہ کچھ پاکستان میں بھی سکون تھا, افغانستان میں بھی سکون تھا. دیکھیں یہ تو امریکہ نے باولا کتا چھوڑ دیا ہے. وہ باولا کتا جو ہے وہ اپنے باپ کو بھی کاٹتا ہے, بھائی کو بھی کاٹتا ہے. باولا جو ہوتا ہے یہ افغانستان ایسا ہی ہے. تو نہیں تو یہ اب کیا کرنا چاہیے پاکستان کو کہ وہ ہماری تو فوج بھی بڑی طاقتور ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ صرف بلانا نہیں کافی ہے کہ جوابی کاروائی کرنی چاہیے, جوابی کارروائی کرنی چاہیے, اور افغانستان کے مفادات جو ہم سے وہ لے رہے ہیں ان کو کٹ آف کرنا چاہیے, اور افغانیوں کو بھی ان کو قابو کرنا چاہیے جو یہاں رہ رہے ہیں, جن کو نیشنلٹیاں دے رہے ہیں, شناختی کارڈ یہ دے رہے ہیں. یہ افغانیوں کو بھائی سمجھتے ہیں, اور وہ افغانی پاکستان کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں, اور انڈیا کو اپنا ابا جان کہتے ہیں. تو وہ تو ایسا آ رہے ہیں وہاں سے, طالبان سر اٹھا رہے ہیں وہاں سے. انہوں نے جو سیز فائر کیا تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان پہ حملہ کرے, اور آئے دن حملے بھی ہو رہے ہیں. تو کسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ کہاں سے یہ امن پیدا ہو سکے؟ نہیں, آپ وہ بات چیت تو وہ کرتے نہیں ہیں, چیزوں میں ملوث ہیں وہ سارے. ان لوگوں کو آپ گالی نہیں دینی, ان کو گولی سے ماریں, اس طرح ٹھیک ہوں گے وہ. اچھا, تو ایک اور بات چل رہی ہے کہ مونس الہی نے آج وہ بھی ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا کہ ادھر سے تو جنرل باجوہ کہتے تھے کہ ہم نے 1 سال ہو گیا مداخلت نہیں کرنی, تو ادھر سے مونس الہی نے قرار کر لیا کہ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ عمران خان کا ساتھ دے, تو یہ اسی تو سیاست میں مداخلت کہتے ہیں. تو یہ کیا کچھ نہیں کیا جنرل باجوہ نے, ان کو آپ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے سارا کچھ اسی نے کیا ہے. 6 سالوں میں اس نے جو پیسے بنانے تھے ان کو پہلے پاگل بنایا ہے, پھر پہلے اس کو نکالا ہے نواز شریف کو, پھر بعد میں عمران خان کو نکالا ہے. جنرل باجوہ کی حکومت تھی 6 سال, ان کو پتہ نہیں ہے یہ سارے مفاد پرست, یہ ڈاکو اور یہ چور اور مطلب پرست اس کے ارد گرد ابو جان کی طرح گھوم رہے تھے. تو ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہماری کمان چینج ہو گئی ہے, چھڑی مل گئی ہے, دوسرے ہمارے جنرل آ گئے ہیں عاصم منیر, تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ہوں گی؟ وہ کچھ نہ کچھ ایسی پالیسی لائیں گے کہ پاکستان ترقی بھی کرے اور جو بدنامی لگی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر وہ ختم بھی ہو جائے. یہ تبدیلیاں اس چیز کا مظہر ہیں کہ آپ کی پالیسی درست ہو رہی ہے, فوج سیاست سے باہر جا رہی ہے, نیوٹرل ہو رہی ہے. فوج کو سیاست میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے چیلے چانٹے سیاسی لوگ ہی اس کو دعوت دیتے ہیں, مداخلت کرنے پر مجبور کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے اور یہ لوگ مس یوز کرتے ہیں. یہ سیاسی لیڈروں کا قصور ہے, ان کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے پھر ان پر گلہ بھی کرتے ہیں. ایک سوال یہ بھی بتائیے گا کہ زرداری صاحب بڑے متحرک ہے, لاہور آ کے بیٹھ گئے ہیں, تو پنجاب میں کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں کہ ہوگی, یا جو گورنر راج یا اسمبلیاں توڑ دی جائیں یا
सुलह सफाई से फिर आगे चला जाए 6-7 महीने के लिए। हर बारी जरदारी की नहीं होगी, जरदारी को भी शिकस्त फाश होगी। हर फिरौन को मूसा गिरा दिया करता है। घबराएं मत, इमरान खान भी कोई काम नहीं है जरदारी से, बल्कि उससे ज्यादा बड़ा ज़हीन है। तो एक छोटा सा और सवाल जो हमारे मुआशरे में पाकिस्तान में पाया जाता है कि लायक और काबिल इंसान को सिर्फ अकीदा की बिना पर आगे नहीं आने दिया जाता। तो इसमें अहमदिया कम्युनिटी के लोग भी हैं, दीगर भी हैं। तो क्या वजह है कि हमारे अवाम या हमारे हुक्मरान ये बात क्यों नहीं समझते कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए काबिल और जो लायक है वो उसको होना चाहिए कि अगर काबिल ही ना कोई इंसान हो, लायक ना हो, तो उसको अगर कुर्सी पे बैठा दिया जाए तो वही होगा जो 75 साल से आ रहे हैं। क्या वजह है कि मुखालफत शुरू हो जाती है? बात यही है, पाकिस्तान में कायदे आज़म बहुत ही काबिल इंसान था, उसकी भी इन्होंने कदर नहीं की। उस वक्त उलमाए सू ने सब ने उसकी मुखालफत की, मगर पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान बन गया तो यही उलमाए सू फिर भाग आए इंडिया से पाकिस्तान। अब जब काबिल लोग आए हैं, जमात अहमदिया के लोगों ने सन 71 तक मुआशियत को कंट्रोल रखा है, आपकी फ़ौजों को भी अच्छी तरह कंट्रोल रखा है, ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल रखा है। उस वक्त डॉलर की कीमत भी बेहतर थी और मुआशी हालात भी सही थे और कानून का भी बोलबाला था। उसके बाद जब से इन्होंने जमात अहमदिया को नाट मुस्लिम करार दिया, इन्होंने नफरत फैला दी है। अब उलमाए सू का दीन चल रहा है, उनकी शरह चल रही है, इस्लाम का उससे कोई दखल नहीं है, उलमाए सू का दखल है। वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, उनकी मस्जिदें आबाद है, उनके हुजरे आबाद हैं और अपने जीपे और पजारों और कोठियाँ लेकर फिर रहे हैं। यही उनका इस्लाम है। जमात अहमदिया को इससे कोई गर्ज नहीं है। जमात अहमदिया अपना काम कर रही है, तो इस्लाम की तबलीग कर रही है और सारी दुनिया में फैल रही है। इन लोगों ने तो पाकिस्तान से निकालने की कोशिश की है, बल्कि नाकाम कोशिश की है, मगर वो सारी दुनिया में फैल गए हैं। ये उनका नज़रिया नहीं है कि हमें पाकिस्तान में कुछ इक़्तिदार मिले। वो तो कहते हैं हमें सिर्फ इंसानी हकूक़ दिए जाएं। ये इंसानी हकूक़ इसलिए नहीं दे रहे कि ये खुद इंसान नहीं रहे। ये डीजल देखें, ये कोई इंसानों वाला काम कर रहा है। ये उलमाए सू देखें, इनका सारा कच्चा चट्टा, इनकी डिटेल ISI के पास है। ये सारे इंडिया से जो राह से तनख्वाह लेते हैं, पाकिस्तान के मुखालफ काम करते हैं, इसराइल के हक में काम करते हैं, अमेरिकन एजेंट हैं। ये जमात अहमदिया से कोई लेना देना नहीं। जमात अहमदिया को इनसे, वो अपनी तरक्की कर रही है, अपने काम को, अपने ईमान को बचाकर सारी दुनिया में दीन फैला रही है। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, कहते हैं कि 1 महीने बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट होने का खतरा है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है। तो ये साददार साहब आए थे, वो अब डॉलर को संभाल नहीं सके, बल्कि जो उनके मिफ्ता इस्माइल थे वो भी अब इल्जाम लगाना शुरू हो गए हैं कि हमारे से हो नहीं सका। तो क्या देखते हैं आने वाले? ये सारे मदारी हैं, ये सारे मदारी हैं कि ये खिलाड़ी नहीं है। इसाक डालर ने पहले ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया है अब तक, और मजीद ये करेगा। और इसके अलावा मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब तो 80% ये डिफ़ॉल्ट पर चला गया है और करीब अगले महीने चला जाएगा डिफ़ॉल्ट पर। फिर इनका जो सारे इनके किरदार हैं, उलमाए सू के हों, ये गंदे सियासी लीडरों के हों या फौजी जर्नैलों के हों, इनका सारा किया धरा सामने आ जाएगा। पाकिस्तान की लाश पर ये लोग खड़े उसकी आखिरी कतरे को भी पी रहे हैं। ये लोग दुश्मन पाकिस्तान हैं, वतन फरोश, ज़मीर फरोश, ईमान फरोश ये लोग हैं, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और मुल्क किसी मुश्किल से लिया गया था, कायदे आज़म ने लिया था, मगर इन्होंने उसकी कदर नहीं की। क्योंकि आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, हर पाकिस्तानी ये सोचता है कि किसी न किसी तरीके से हालात बदले, तो इसका कोई सद्देबाब तो हो, कोई ना कोई चीज तो नजर आए, आपकी आवाज हो जा सकती है कहीं भी। तो क्या बताना चाहेंगे कि किस लाइन पे चला जाए तो हम इस दलदल से निकल सकेंगे? ये आखिरी सवाल। मुहब्बे वतन अवाम क्या करेंगे जिनके इख्तियारात नहीं हैं, जिनको जो महंगाई में पिसे हुए हैं, जिनको टैक्स देना पड़ता है, बिजली के बिल देने पड़ते हैं। जब भी ये सियासी लूचड़े बढ़ा देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं, बिल बढ़ा देते हैं, तो वो उनको अदायगी करनी पड़ती है। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का इसमें कोई किरदार नहीं है। ये जो अशराफिया है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सियासी लीडर हैं, ये लोग मुल्क को संभाल सकते हैं अगर ये अपनी नीतियों को ठीक करें और ईमान को फ़रोग दें और लॉ आर्डर को फ़रोग दें और करप्शन को ख़त्म करें और मुल्क के लिए काम करें। हर अफसर यहाँ बदयानत है। हर अफसर ये देखता है मैंने इस महीने कितनी कारें ली हैं
اور اگلے مہینے کتنی کوٹھیاں بنانی ہیں. یہ محب وطن نہیں ہیں, یہ ملک فروش وطن فروش لوگ ہیں. یہ تھے ہمارے رانا عبدالرحمان. بہت پیاری بات کر دی کہ قانون کی بالادستی ہوگی تو ملک کام ترقی کرے گا. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملیں گے. نصیر کو اجازت دیجیے. تھینک السلام یو. علیکم.